A representation made before the Lessons Learnt and Reconciliation Commission by a member of the clergy from Mankalam revealed that a large number of children were forcibly conscripted by the LTTE during the final stage of the conflict. Vala Irumadam is a village situated just north of Mullaitivu in the no-fire zone, and its church, St. Mary's, was the last refuge for children brought there by their parents, terrified that they would be forcibly recruited by the LTTE to fight the last stages of their war. Father James Patlinada was the resident priest at St. Mary's and a witness to this heinous crime. I am a priest for the last 40 years. I have been working mostly in Jaffna Diocese and especially in Valley region. I have been in many parishes and institutions, and now I am here in this Mankulam parish. In fact, in December 2008, we were dislocated from Mullaitivu parish, Mullaitivu town, and we ended up in Valayamadam. There, of course, it was very intense war, as you can imagine. Army was advancing, Tigers were resisting. The church was not meant as a refuge for people to come and hide there, because it was a very small church, just 60 feet by 30 feet, and it was the only church that was available for the whole region. These are not only children, they were adults also, beyond 18 years of age, and there were Tiger deserters also. So they had come and occupied this church and they were staying there. So we got, of course, information through the grapevine, that Tigers are going to raid the place. So we told the Tigers also not to do that, because there will be violence. In fact, I was the one in charge at the time, the parish. So I announced at least 7 times in the public address system of the church, which of course was broadcast right around the church compound also, that Tigers are going to raid, and this is not the place, a place of worship. So this is a place where they come and find some consolation, some solace. And we also knew from these youngsters who were hiding here that they are going to fight back. So we knew that there was going to be a fight inside the church as well as in the compound. Tigers raided the place, surrounded the whole place with their heavy vehicles and thousands of soldiers with their car, and captured these fellows and went. These children ran into the church, all of them were there cooped up inside the church. They had to just open the door and just grab out people and take them out. Easily the number would be around 600 or so. It's a very foolish thing, because the last stages of the battle, I think it's somewhere around March 20th or so, around that time. Anyway, after this one, I heard that they were put on the lines. After a few days of training, they were put on the lines. There was nothing that Father James could do to stop the LTTE abducting children. There was nothing that their parents could do either. இந்த பேர் வேலாயுதம். நாங்கள் கூலி வேலாம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போ உங்கள் இடம்பெயர்ந்து போய்க்க நாங்கள் 8 வாய்க்காலுக்கு இருந்தால் பிள்ளைகளை கூட்டி பிடிக்கிற பிரச்சனை இடத்துல சேச்சில் கொண்டு விட்டுருந்தாங்க. விட்ட இடத்துல ஒரு நாள் இயக்கம் வந்து வளர்ச்சி, அதுக்கு தஞ்சம் பூந்துங்க நின்ற பிள்ளைகளை வளர்த்தையும் சுட்டு பிடிக்க பக்கத்து வீட்டு ஓடி போனதால் நாங்கள் இங்கேருந்து கேள்விப்பட்டு 8 வாய்க்காலேருந்து அங்கே போய் பார்த்தோம். Niruba recounts the ordeal of her abduction. She was only 15 at the time. என்னுடைய பேர் நிரூபா. எனக்கு அந்த நேரத்தில் வயசு 15. அம்மாக்கள் என்ன படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி தான் கொண்டே ஃபாதரோட சர்ச்சில் விட்டுருந்தவியல். வளமை போல் அன்றைக்கு நிற்க இயக்கம் வந்து பிடிக்கிறா தகவல் கிடைச்சி தள்ளினாப்பில் நிறைய பேர் வந்து ரவுண்ட் அப் அடிச்சு நின்றுட்டோம். அப்போ ஒருவருக்குமே ஒன்றும் செய்யலாமல் போயிட்டுது. அரைவாசி பேர் கோயிலுக்கு போய் உள்ளட்டு நின்றுட்டினோம். கோயிலுக்கு நின்ற அவளை பேரையும் அதுக்கே வச்சு கதவை மூடி நின்ற அவளை பேரையும் மேலே துவக்கால சுட்டு ஒருவரும் ஓடக்கூட ஓடினா சுற்றுறோம்னு உள்ளுக்க நின்ற அவளை பேரையும் பிடிச்சவியல். நாங்கள் வெளியில் நின்றபடியாக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு நாங்கள் அப்படியே அதால் பாஞ்சு போய் அங்கே சுற்றி வர நிறைய வீடுகள் இருந்தது, அதுக்கு போய் இருந்துட்டோம். அது பிறகு எல்லாரையும் எடுத்து கொண்டு போனவியல். அதை விட அவைய பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அடித்தவியல். இவ்வளோ காலம் வச்சுருந்த நீங்கள் தானேன்னு சொல்லி அவைகளுக்கும் அடித்து அவையில் கதைக்க விடாமல் செய்தவியல்.
எதிர்காலத்தில் இப்படியான ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது. எங்களை எண்ணம் வந்து நாங்கள் நல்லா படித்து எதிர்காலத்தில் சிறந்த ஒரு ஜொப்பை எடுத்து அது பெற்றோரோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்குறோம். இப்படியான செயல்களில் நாங்கள் ஈடுபட விரும்பவும் மாட்டோம், விரும்பவும் இல்லை. கட்டாயப்படுத்தி தான் எங்களை எல்லாரையும் பிடிச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்தவையல். எல்லாம் நிறைய பேர் பிடிபட்டவையல். கடவுளின் அதிர்ஷ்டத்தால் நாங்கள் தப்பிட்டோம். அது என் பேர் மாதவராஜா. நான் வழிபணம் ஆர்டிஎஸ் பிரசிடென்ட். அவங்க மார்ச் மாதம் தான். அந்த சரியான டேட் எனக்கு தெரியாது, 20th அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரியான டேட் ஞாபகம் இல்லை. அப்போ அந்த டேட்டில் தான் சார் அந்த ஒரு நாள் விடிய காலையில் சத்தம் கேட்டு நாங்களாம் ஓடி வந்து இங்கே பார்க்குற நேரம் இந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பிடிச்சி ஏற்றுறாங்க. பிள்ளைகளை பிடிச்சி ஏற்றுறாங்க. அப்போ ஏற்றுறதுலாம் இயக்கம் தான் இருந்து ஏற்றுறாங்க. ஷூட் பண்ணுறாங்க, அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் வெடி வைக்கிறாங்க. ஃபாதர்மார் கத்துற சத்தம் கேட்குது, தாய் தப்பன் கத்துற சத்தம் கேட்குது. அப்போ நாங்களும் போக முடியாது. எங்களை போனால் எங்களுக்கெல்லாம் அடிக்க வராங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யறது? அப்போ நாங்களும் என்ன செஞ்சோம், சரின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளை காப்பாற்றின சில பிள்ளைகள் காப்பாற்றின பிள்ளைகளை நாங்களும் கூட்டி கொண்டு போனது தான். அவங்க கொண்டுட்டு போனது தான் பிள்ளைகளை. நாங்கள் என்னென்னு கேட்டால் சார், நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் பெரிய கஷ்டப்பட்டோம். என்னென்னு கேட்டால் பிள்ளைகளெல்லாம் பிடிக்கிறது, இயக்கம் பிடிச்சா அப்போ நாங்கள் ஒரு நிம்மதியாக வீட்டில் வித்திர கொள்ளையிலாது. ட்ராவலில் வருவாங்க, வந்து பிடிப்பாங்க, பகலில் வந்து பிடிப்பாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எங்களுக்கு இல்லை. அதுக்கு பிறகு சார் நாங்கள் ஒரு சேச்சி பிள்ளைகள் வர வழிக்கிட்ட எங்களோட அம்மாக்கள் கொண்டு வந்து எங்களையும் சேச்சிக்க விட்டு நாங்கள் இதை சேச்சிக்காக நிற்கிறது. வெளியில் போகிறையில் சாப்பாடெல்லாம் அங்கேருந்து வர்றது எங்களுக்கு சாப்பிட்றோம். நாங்கள் வீட்டில் இருந்தால் 25 சாப்பாடு வருது. ஒரே ஒரு கிணறு தான் சார், அதில் சின்ன கிணறுன்றது. அதை தான் சார் 2000 பேர்கிட்ட உள்ளுக்கு இருந்தால் அதை தான் பாவிக்கிறது. குளிக்க எங்கள் நேரம் டைம் கிடைக்காது. வெளியில் போகிறையில் டாய்லெட்டு பிள்ளைகள் சில வேலை கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து டாய்லெட்டுக்கும் போயிடலாம். டாய்லெட்டுக்கு போய் கடற்கரை சைட் தான் சார். அது விடிய பிள்ளைகள் 2 மணிக்கு 4 மணிக்கு அந்த அதுக்குள்ளே போய் வர்றது. பகலில் போனால் பிடிச்சிருவான்ட்டு அதுக்காண்டி 4 மணிக்கு 2 மணிக்குன்னு போய் வர டாய்லெட்டுக்கு வந்தால் அவளுக்கு தான். பிறகு சார் சேச்சிக்கு இருக்க அந்த கேட்டால் இயக்கம் முதல் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விடிய ஒரு 8 மணி இருக்கும் முதல் வந்தது. அதுக்காக தான் முதல் வேறு. பிறகு வந்தோடனே இதுக்கு முதல் சார் இங்கே பொடியல் வந்து இயக்கத்தில் ஓடி வந்த பொடியல் இருந்தாங்க. வந்தால் நாங்கள் பயப்படுவோம், நீங்கள் ஒருத்தன் வெளியில் போகலான்னு இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இயக்கத்தில் ஆயுதம் ஆட்டு வச்சு இங்கே இருந்தவங்க. இயக்கம் உள்ளுக்கு வரைக்க அவங்க இயக்கம் வந்தோடனே வந்து முழு பேரையும் இந்த பிடிச்சி அடிக்க வலிக்கிட இவங்களும் எடுத்து இயக்கத்தை சுட வலிக்கிட அவங்களும் சுட்டால எங்களை ஒரு 14 வயசு ஒரு தங்கச்சிக்கு இதில் வெடி பிடிச்சது. அவள் கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போனோடனே இதுக்குள்ளே வந்து உள்ளுக்கு போய் ஃபாதர் பிடிக்கணும்னு சொல்ல ஃபாதருக்கும் அடிக்க போய் பிறகு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அடித்து மேலே ஓடலாம் சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து முழு பிள்ளைகளும் சேச்சிக்கிறோம்னா சேச்சியில் வானத்தை அப்படி கரையாக கொண்டு விட்டு சார் அதால் அழுக்க வலிக்கிட்டான் வாசலால். அப்போயும் அடிபடி பட்டது. எங்களோட அண்ணாக்கெல்லாம் அதில் மண்டையெல்லாம் அடித்து விடச்சு. அண்ணாக்கெல்லாம் அடித்தவங்களுக்கு உள்ள கதிரை மேசையை தான் கலட்டி தடியாக தான் ஒன்றுமே இல்லை. ரைவல் மட்டும்தான் அதை வச்சிருந்தாலும் இயக்கத்தை சுட்டது. மற்ற பிள்ளைகள் படிகள் கதிரை மேசைகள் காலுகளை உடைச்சி தான் அவங்களுக்கு அடித்தது. அடித்து அவங்கள மண்டை அடிச்சு அவங்களை திருப்பி அடிச்சிது. இவங்களுக்கு சவாலாலெல்லாம் அடிபட்டவங்க சார். அடிபட்டு பிறகு சில பிள்ளைகள் தப்பி ஓடுனேன் பக்கத்து உள்ளுக்குள்ள பிள்ளையெல்லாம் தப்பி ஓடிட்டு பிறகு மற்றது திருப்பியும் ஒருக்கா வந்திருக்கா திருப்பி வந்து பிடிக்க வந்தாங்க. கடைசி தின்னொருக்கா வந்து பிடிக்க வந்தாங்க. அப்பயும் வந்து அடிபட்டு தான் ஓடுனது. அடிபட்டு எங்களோட விடுதியில் நாங்கள் எல்லாம் வேடிக்கைங்காலம் பாஞ்சிட்டோம். இதுக்கு உள்ளுக்கு இருந்த ஓரளவுக்கு தப்புன பிள்ளைகள் தப்புனது. மற்றெல்லாம் கொண்டு போனேன். அராசியை கொண்டு போனால் அராசி வந்து அராசிக்கு என்ன நடந்ததே தெரியாது. எங்களோட தங்கச்சிக்கெல்லாம் 14 வயசு கொண்டு போனாங்க. என்ன பிறகு தான் நாங்கள் மெடிசனில் போய் காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு. Shanthan was a vendor who ran a tea kiosk in front of the church. பேர் வந்து சாந்தன். நான் பொக்கனையில் எல்லா இடமும் இடம்பெயர்ந்திருந்து பொக்கனையில் வந்து இடம்பெயர்ந்திருந்தேன். இப்போ பொக்கனையிலையும் இருக்க முடியாத சின்ன கடை வச்சுருந்தேன். நான் தேத்தனி கடை வச்சுருந்தேன். அப்போ அதில் இருந்து அம்மாக்களுக்கு அந்த கடையை கொடுத்துட்டு ஒரு வளைஞர் மடம் சேச்சடியில் சேச்சி கிட்ட சேச்சிலேருந்து ஒரு 50 மீட்டர் ஒரு வேலி பக்கத்தில் கடை தேத்தனி கடை தான் போட்டிருந்தேன். அவள் போட்டிருக்கக்குள்ளே அந்த பிள்ளைகள் வந்து என்னட்ட சாப்பிட்றேன்டா இரவு 9 மணிக்கு பிறகு தான் பெறுவினேன். ஒரு 30-35 பிள்ளைகள்கிட்ட வந்து சாப்பிடுவேன். நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறது. இவள் பகலில் வேற மண்ணம் வந்தால் பிடிச்சி போடினமெண்டாக்காக அவைகள்ட்ட அந்த ஓர்டர் தர்றாக்கள் கட்டாயம் வந்து எடுப்பினோம். அவைகள் இரவு 12 மணி என்றாலும் வந்து சாப்பிடுவினோம். அப்போ எடுத்து அவைகளுக்கு வச்சிருக்கிறார் 30 பேருக்கு. கொஞ்சம் தான் அந்த நேரம் சாப்பாடு சாமான்டா பில்லை தானே கொஞ்சம் தான் சின்ன பார்சலாக கட்டி வச்சுருக்கா. அப்போ அந்த நேரமே 100 ரூபா 150 ரூபா ஒரு பார்சல் சின்ன பார்சல் என்றாலும் வச்சுருந்து கொடுத்து அதில் ஒரு 6 மாதத்துக்கிட்ட அந்த சேச்சடியில் இருந்தேன் கடை வச்சுருந்து. அப்போ அண்டை காலம் அப்படியே நான் சாப்பாடெலாம் செய்து கடையை போட்டுட்டு கடைக்கு தான் இருக்கிற வெளியில் போகிறதில்லை. இப்படி இருக்க ஒரு 7 ரூபா போல் சுற்றி வளைச்சி எல்லாரையும் பிடிச்சி தானே நாங்களும் வெளியில் வலிக்கிட்டால் சுட்டு போடுவாங்கன்னு ஒரு பயம். ரோட்டுக்கு போய் ரோட்டு முழுக்க கட் அவுட் நின்றது இயக்கம் நின்றது வெளியில் வேற விடாமல் இருக்குது. அவன் நான் பேசாமல் இருந்துட்டேன். அண்டைக்கு இரவு அதுக்கு பிறகு இரவும் வேறு இடத்துல இறங்கி பிடிச்சிருக்கணும். பிடிக்கக்குள்ளே தான் அன்படி வச்ச இடத்துல எனக்கு காயப்பட்டது. நான் வந்து வாசலில் வந்து
இப்படி குந்தி கொண்டிருந்து பார்த்தேன் நான். அப்போ இரவு படிச்சத்தம் கேட்குது, யாரையோ பிடிக்கிறாங்களன்ட்டு நினைச்சு தான் பங்கருக்கு வெளியில் இருந்து வந்து இப்படி பங்கர் வாசலில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க கையில் படிப்பட்டுடுது. இதில் கையில் காயப்பட்டு வளைஞ்சர்மடம் ஆஸ்பத்திரியை கொண்டு போய் எடுக்க இல்லை, இன்னும் எடுக்க முடியாமல் போயிட்டுது, கிடக்கு கையில். Kunarasa was a displaced civilian who sought refuge at the church. என்ன சார், நாங்கள் இப்போ இடம்பெயர்ந்து போய் முள்ளிவாய்க்காலில் என்ன இங்கே இருந்து நாங்கள் பொக்கனையில் இருந்து அப்படியே இருந்து வளைய மடம் போனோம். வளைய மடம் போயிருக்கக்குள்ளே சேர்ச்சுக்கும் நாங்கள் இருந்ததுக்கும் 200 மீட்டர் வரும். அப்போ சேர்ச்சில் வச்சு ரேஷன் கொடுக்குறவங்க. அப்போ நாங்கள் நேரத்துக்கு போய் படுத்துருந்தால் தான் அந்த ரேஷன் எடுக்கலாம், அவங்களுக்கு இல்லாட்டி அது கிடைக்காது, ஆக்கள் முடிஞ்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க ரேஷனை. அப்போ அந்த டைமில் நிறைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்தாங்க, பாதட்ட இதில் கட்டுப்பாடெலாம் இருக்கிறதுக்காக அங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருந்தவங்க, பெற்றோர் கொண்டு வந்து அங்கே விட்டுருந்தது, பாதுகாப்பு இருக்கொண்டு. அப்போ நாங்கள் போய் இருந்த நேரம் ஒரு காலம் ஒரு 7:30-8 மணி இருக்கும். அப்போ அந்த டைமில் அதுக்கு 9 மணி தான் சார் வளமை அவையல் வந்து டோக்கன் கொடுத்து ரேஷன் கொடுக்குது. அப்போ அந்த டைமில் இயக்கம் வந்து ஃபாதரோட காய்ச்சல் ஃபாதரை சொன்னால் அப்படி எந்த அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளே போயிடலான்ட்டு சொல்ல, இல்லை நாங்கள் போகத்தாம நீங்கள் இவ்வளோ பிள்ளைகளை வச்சுக்கிறீங்க, நான் உள்ளே வரத்தாமன்னு சொல்லிவிட்டு அத்துமாதிரி ஃபாதரையும் தள்ளி விழுத்திட்டு உள்ளே வந்துட்டாங்க. உள்ளே வந்த முடிய சனமெல்லாம் கத்திக்குள்ளார் இதண்ட ஷூட் பண்ணால் மேலுக்கு ஓட்டுச்சூட ஓடெல்லாம் விழுந்து இதண்ட அங்கே கொஞ்சம் பேரை பிடிச்சிட்டாங்க, கொஞ்சம் பிள்ளைகளை பிடிச்சிட்டாங்க. அதில் 2 இளம் பிள்ளைகள் மிச்ச பேர் இவங்களுக்கு அடிக்க வலிக்கிட்டதுக்குள்ளே அவங்களையும் சேர்ந்து அப்புறம் அதுக்கு கூடுதலான ஆக்கள் அவங்க வழியால் இருந்த ஆக்கள் எல்லாரும் இப்போ தங்களுக்கு சப்போர்ட்டான ஆக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த பொடியிலையும் பிடிச்சோன்ட்ருக்கு. நாங்கள் என்ன நினைச்சோம், எங்கள் பணிக்கு எங்களை பிடிக்கிறவங்க தானே, வயசு போனாக்களையும் பணிக்கு பிடிக்கிறவங்க ரெண்டு. நாங்கள் பின்பக்கம் கடற்கரைக்கு ஒரு பாதை ஒன்று இருந்தது, அந்த பாதையால் நாங்கள் ஓடிட்டோம். அப்படி வந்து கொண்டிருக்கே சார் விட மாட்டேன்ட்டான். விடாமல் இருக்க ஃபாதர் வந்தவர், ஃபாதர் அந்த 5ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி ஃபாதர் வந்து போக ஒருத்தர் அப்படி பனை மரத்தில் அப்படி காலையம் குத்திட்டு அந்த சின்ன துவாக்கு பிஸ்டோல் அதை வச்சுட்டு நின்றவர் நிற்க. ஃபாதர் போய் கதை கேட்க அவர் சொன்னார், அப்போ நான் பக்கத்தில் நின்றேன். அவர் சொல்கிறார், தனக்கு கடைசி நேரம் இயக்கம் தந்த வேலை வந்து சனத்தை சுடுற வேலை. நான் சொல்ல ஃபாதர் நீங்கள் வேணுமெண்டா போங்க, சனத்தை விட்டு நீங்கள் போக பிடிச்சி ஃபாதரை பிடிச்சி தள்ளி விட ஃபாதர் அப்படி தடக்கப்பட்டு போயிட்டு இப்படி திரும்பி நின்று பார்த்துட்டு சொன்னார், இந்த சனத்தோட செத்த நான் சாகர், நான் போகவில்லை. Nimilan, Vignesh and Pala are a few of the children who were lucky to escape. Their stories are truly harrowing. வீட்டில் தான் ஒழிச்சிருந்தது. நாங்கள் பங்கப்பட்டி கீழே ஆளை எண்ணெய் விட்டுட்டு மேலே ஒரு தரப்பால் மாதிரி போட்டு தான் இருந்தது. அந்த இடத்துல இயக்கம் என்ன சொன்னால் வீடாக உள்ளட்டு எல்லாரையும் பார்க்க தூங்கிட்டாங்க. பார்த்தா கனப்படியலை பக்கத்தில் எல்லாம் பிடிக்கிறாங்க, ஒன்றும் செய்யலை. அப்போ அப்பா என்ன சொல்லணும்னு சேர்ச்சில் இவ்வளோ படியல் நிற்கிது, அவ்வளோ படியலோடையும் சேர்த்து பிடிக்க மாட்டாங்க. அப்போ அங்கே போகும்னு சொல்லி இப்போ முதல் நாள் இன்றைய காலையில் அப்பா என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஏற்றி கொண்டு விடிய 6 மணிக்கு சேர்ச்சில் இறக்குறேன். இப்போ சேர்ச்சில் இறக்கி நான் மதிய சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே படுத்துட்டு அடுத்த நாள் விடிய எழும்பி அவங்களை ஏறி சாப்பிடுவோம்னு வெடிக்கிற 7:30 இன்னும். அப்போ அந்த டைம் என்ன செய்யறான்னு சொன்னால் இயக்கம் முழுக்க சுற்றி வளைச்சா ஒன்றுமே செய்யலாது. சேர்ச்சிக்குள்ளேயே நாங்கள் போயிட்டோம். சேர்ச்சிக்குள்ளே போனால் பொம்பளை பிள்ளைகள் பெடிகள் எல்லாம் சேர்ந்தா போல் கேட்டெல்லாம் பாசெல்லாம் லொக் பண்ணிட்டாங்க. இயக்கம் டிரைவலால் மேலே சொல்கிறாங்க, ஓடெல்லாம் முடஞ்சி விழுது. அந்த கட்டத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்ற ஒரு பாதையை மட்டும் எடுத்து அதுக்குள்ளால படிகள் எழுத்துட்டுருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே சுட்டது என்ன மாதிரின்னு சொன்னால் முதல் ஓட்டுக்கு மேலே வெடி வச்சாங்க, ஓடெல்லாம் முடஞ்சி உள்ளுக்க விழுந்துட்டு. அப்போ ஆக்கள் எல்லாம் புடிவெட்டு கொண்டு வாசலுக்கு ஆளை போய்க்கொண்டிருக்கக்குள்ள சனம் குறைஞ்சோடனே ஒரு அம்மா ஒரு பிள்ளையை விட இல்லை. அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு நேரம் சுட்ட கையோட எண்ணி ஏட்டி பிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் ஜீப்பில் ஏறிட்டேன். அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்துட்டு சேர்ச்சோம் என்ன தெரியும். 3ஆம் நாள் நான் அங்கே நிற்க இவன் வீட்டை நின்றுட்டு படுத்துட்டு 5 மணி போல் உழம்பி சேர்ச்சுக்கு போயிட்டு கும்பிட்டுட்டு அங்கே படியலோட இந்த காய்ச்சி போட்டு வெளியில் போயிட்டேன். வெளியில் வீட்டை ஏதோ கடவுளை வந்துட்டு நல்ல ஒரு இதாக இருக்குது. வீட்டை போனோடனே நானும் ஒரு சேர்ச்சால் வலிக்கிட்டு 50 மீட்டர் தூரம் போனோடனே சுட்டு கேட்குது, சத்தங்கள்லாம் கேட்குது, படியல் கத்தி கேட்குது, தாயாக்கள் எல்லாம் கத்தி கேட்குது. அப்போ நான் திரும்பி ஓடலாதானே, ஒரு இடம் போயிடலானே. அப்போ நான் வீட்டை போயிட்டு வீட்டுக்கு ஒழிச்சிட்டேன். நான் அப்புறம் அப்படியே அந்த சேர்ச்சிக்கான படியலை பிடிச்சோண்டு அவங்க போயிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் சேர்ச்சிக்கு ஒரு படியலும் இல்லை, தாயாக்கள் ரெண்டாவது இருந்த இழந்தேன் ஃபுல்லாக. நான் அந்த சேர்ச்சில் ஒரு ஹாஸ்டல் ஒன்று நடந்தது, ஹாஸ்டலோட பாதராக்கள் நடத்தினவியல். அந்த ஹாஸ்டலில் நான் தான் படித்து அப்போ பாஸ் தெரிஞ்ச ஃபாதர் சேர்ச்சில் ஒரு நின்றுறாங்க. ஆரம்பத்தில் ஒரு 20-25 பிள்ளைலாம் நின்றுருப்பாங்க. இப்போ இந்த சேர்ச்சில் பிடிக்கலை, ஹாஸ்டல் பாதராக்கள் நடத்துகிறாங்க. அப்போ பாதராக்களை மீறி பிடிக்கலை அப்படியே ஒரு இது. இப்போ பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பழைய இயக்கம் ஓடி வந்து சேர்ச்சிக்கு நிற்க தொடங்கிட்டாங்க. அப்போ கணவர் சேர்ந்தோடனே ஒரு நாள் காலமையில் வந்து சுற்றி வளைச்சி எல்லாம்
சுட்டு எல்லாம் பிடிக்க தொடங்கிட்டாங்க. பிடிச்சோன்னா நானும் அதில் பிடிபட்டு பிடிச்சி கொண்டே முள்ளிவாய்க்கால் கடற்கரையில் விட்டாங்க. Father James describes the shelling of St. Mary's Church. Well, on April 20th, 21st, they came and asked all the priests living in that area, in the church compound, St. Mary's Church, Valayamuda, and wanted us to go into Mullivaikal. We said no. I asked why. He didn't want to give the reason. One who came, he didn't want to give a reason. We said, with what conscience you are asking us to leave? At least here we have the protection of the bunkers, So I was senior priest there, so I had to tell the person concerned that we just can't do that. We will not leave. We had fathers there, sisters there, then we had orphan children there. So we refused to vacate. We knew the reason why they were asking, because on I think 19th or 20th of April, army had surrounded Pokkana village, and the next village would have been Valayamudam, where we were. So they wanted us all to leave before that and be with them in Mullivaikal. But Mullivaikal is the last sort of fortress, so I won't call it fortress, a place where they are gathered with all the heavy equipment, their families with their car. And they want us to go into the place. In fact, they asked a question, you want us to be fodder for this one? Why are you asking us this question? He refused to answer that, but of course he wanted us to leave. We normally have mass in the morning. So one of our priests who came with me 2 days, 3 days after told me in Sambat Proyavaka that one of his close friends told him that he had come for early morning mass. That is, we normally have morning mass at 6:50. He had come at 5:45 or so. Then somebody was waiting there on the with a walkie, and then as soon as lights appeared on my room in the house where I was living, immediately he said, "Okay, ready," and he ran off. Immediately then the shell came and fell on my roof. I was injured, and 4 people who were just lying adjoining the wall of the house got killed, and 8 or 9 were injured. Very next day they again fired, and another priest lost his leg. After that day ICRC ship came, fortunately, so I was evacuated and I was sent off to Pulmot, Padavi, and then ended up in Sambatpura and Voni. അതിനിടെ കേട്ടാ சார் உள்ளுக்கு வந்து நிற்க ஒரு இயக்கம் ஒருத்தன் வந்துட்டான் போக்கியோட நிற்க அவனை கண்டுட்டான், பொடியை கண்டவனை அடித்து அவனை வெளியில் அனுப்புவானே. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அங்கெல்லாம் 2 செல் வந்து விழுந்து, ஒன்று அங்காள சைட்டில் விழுந்து, ஒன்று இது இவ்விடத்து விழுந்தவொடனே ஃபாதர் காயப்பட்டார். ஃபாதர் காயப்பட்டவொடனே பிள்ளைகளெல்லாம் ஓட வலிக்கிட்ட ஃபாதர் காயத்தில் வந்து பிள்ளைகளும் சொன்னார், ஓடாதீங்க, வெளியில் போனால் பிடிப்பாண்டு. அப்படி இருந்தும் ஒரு சில பிள்ளைகளோட வெளியில் வச்சும் பிள்ளைகளை பிடிச்சது. அதோட தான் ஃபாதர் இதில் காயப்பட்டார். ஃபாதர் படத்துக்கு காயப்பட்டது, இதில் தான் காயப்பட்டது இப்போ ஃபாதர். This is just one of the many incidents that have come to light recently of LTTE atrocities committed during the last stages of the conflict. What happened to the abducted children, how many of them returned to their loving families, and how many are unaccounted for is still being investigated. Father James feels there is hope going forward, hope for peace and reconciliation. This is his message to Sri Lankans and the international community. I of course would appeal to the international community at this moment while supporting the struggle for human rights and justice issues. At the same time, there are humanitarian issues, urgent humanitarian issues that need to be tackled now, right now, especially in terms of livelihood, in terms of shelter, in terms of the case of widows. There are sort of special needs as well as the orphan children. I would suggest, now that you have made Tamil and Sinhala as official language, I would appeal, be sincere about implementing that as an official language. At least locally, we should be able to attend to many of our things on our own, at our own level, village level, at a district level, or provincial level, or whatever. I think that is being now attended to because the government and TN are now having discussions, and serious discussions are going to take place in the near future. So that is a happy sort of sign. The LTTE's military might is no more, yet its international network continues to operate
under various guises and remains active. Those who supported and continue to support the LTTE with money, weapons, propaganda, and other logistical support are just as responsible for these heinous crimes against humanity committed by the LTTE.